جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، صنوبر انسٹیٹیوٹ کی ایک اور ڈسکشن کے ساتھ، جو کہ ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے امبیسڈر اعزاز احمد جوہر صاحب۔ آپ پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں اور چیئرمین ہیں صنوبر انسٹیٹیوٹ کے۔ اس کے ساتھ ہمیں خان حشام بن صدیق صاحب نے جوائن کیا ہے، وائس ایڈمرل رہ چکے ہیں اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں صنوبر انسٹیٹیوٹ کے، اور ڈاکٹر بلال بٹ جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی نے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو فار یور ٹائم سر۔ شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ امبیسڈر صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہوئے، یہ بہت ظاہری بات ہے، بڑا ٹاپک ہے، چیلنجز فار دا نیکسٹ گورنمنٹ۔ کیا دیکھتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر، پارلیمنٹ جو ہے وہ جو شکل دے رہی ہے وہ ہمارے سامنے کہ سب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اکنامک چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، ملیٹنسی کا مسئلہ ہے، سول ملٹری امبیلنس ہے ملک کے اندر۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ کیا ایسے امپورٹنٹ چیلنجز ہیں؟ اور آپ نے کیونکہ شاید ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں سرو بھی کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے ہمیں اس بھنور سے، اس مشکل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ قمر صاحب، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا بر وقت ہے، کیونکہ کل یا پرسوں نئی حکومت تشکیل پائے گی اور یقیناً وہ بھی اس سوچ بچار میں مشغول ہوں گے کہ کون کون سے چیلنجز کو ہم پہلے ہینڈل کریں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیاسی عدم استحکام نے پاکستان کو یہاں پہ لا کر کھڑا کیا ہے، اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ جو بھی حکومت بنتی ہے اس کو سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ جو ایک ہے نا کہ ونر ٹیکس اٹ آل، یعنی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت بڑے مشکل اور کڑے حالات ہیں، لیکن تمام سیاستدانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں اگر استحکام نہ آیا اور تمام جو ہمارے ادارے ہیں، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں آرم سروسز ہیں، ان کو بھی اس بات کے لیے بڑا ہی فکر ہوگا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان میں، آپ کی اقتصاد بہتر نہیں ہو سکتی۔ پہلا تو سب سے پہلا میرے خیال میں نئی حکومت کے لیے سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا ماحول ہو جس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ رواداری ہو، کچھ ٹھہراؤ ہو، اور جس میں اس بات کی لگن ہو کہ نہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ سب طرف سے ہوگا، حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے۔ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی، لیکن کرنا یہ ضروری ہوگا، ورنہ یہ کشتی جو ہے وہ اس رفتار سے نہیں چل سکے گی جس کی ہم سب خواہش مند ہیں۔ دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ اقتصاد کا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جس انداز سے گزار رہے ہیں اس کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم جتنا کما رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور جو پالیسیز ہیں ہماری ان میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا کوئی کانفیڈنس نہیں بن رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں انویسٹ کریں یا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پیسہ باہر لے گئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی اس ملک میں کوئی پالیسیوں کا تسلسل آئے تو اس میں بھی ہم بھی کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت جو خوشحال بھی تھے لوگ وہ بھی بہت ہی مشکل میں ہیں، یوٹیلیٹیز کی قیمتیں بھی بہت زیادہ۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو میرے خیال میں ایک پورا باکس بنتا ہے اقتصاد کا، جو ان کو کرنا ہوگا۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی ہے، جس کے اوپر میرے خیال میں ایڈمرل حشام زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ ہمارے بارڈر محفوظ نہیں ہے، ملک کے اندر ایک ایکسٹریمزم کا ماحول ہے، انتہا پسندی کا ماحول ہے، دہشت گردی تھمنے کو نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا موضوع ہوگا بات کرنے کے لیے چیلنج کے طور پر۔ اور چوتھی جو چیز ہے جس سے میرا زیادہ تعلق رہا ہے وہ پالیسی ہے۔
میرے خیال میں داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی آپس میں ہمیشہ جڑی ہوتی ہیں. تو اگر داخلہ پالیسی صحیح نہ ہو اور استحکام نہ ہو تو خارجہ پالیسی میں بھی وہ تناؤ نہیں آ سکتا، وہ یعنی طاقت اور انرجی نہیں آ سکتی جو ہم چاہتے ہیں. لیکن کچھ ایسے موضوعات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں خارجہ پالیسی بھی داخلہ پالیسی کو استحکام بخش سکتی ہے. ان میں 3 باتیں ضرور کہوں گا اور اس کے بعد میں رکوں گا تاکہ دوسرے ساتھی بھی اپنی رائے دے سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خارجہ پالیسی کی اثر نو تشکیل کرنی ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اب ہماری خارجہ پالیسی دنیا میں، خطے میں اور پاکستان میں امن کے لیے کام کرے گی. ہم دوسروں کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے، ہم کسی کی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. دوسری چیز جو اہم بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیبرہڈ پہ، اپنے اڑوس پڑوس پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم اپنے نیبرہڈ سے تعلقات کو بہتری کریں. دنیا میں 40% تجارت ریجن کے اندر ہوتی ہے، ہمارے ہاں 5% بھی نہیں ہے. تو یہ پڑوس کو کیسے درست کیا جائے، کیسے امن کیا جائے. ہمارے مشرق اور مغرب دونوں میں بڑی شورش ہے، ہمارے بارڈرز پہ ان کو کیسے بہتر کیا جائے، یہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں ان کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ ڈسکس ہونا چاہیے، اس میں باقاعدہ اس کے ساتھ بحث ہونی چاہیے. جس طرح US کانگریس میں وہ کئی بار بریفنگز کرتے ہیں، جو باہر کے جو اچھی معلومات رکھنے والے لوگ آتے ہیں وہ بھی لیجسلیٹرز کو بتاتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں اگر آپ ان چیزوں پہ بحث کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی انٹیلیجنشیا ہے، آپ کے اکیڈیمیا ہے، آپ کے تھنک ٹینکس ہیں، بہت سارے لکھاری ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً وہ بلا کے شامل کریں تاکہ جب جو اس میں سے پالیسی نکلے وہ پاکستان کے مفادات کے عین مطابق ہو. یہ جو پرانی روش تھی کہ سیکرٹلی کوئی ایک شخص یا کچھ چند اشخاص کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعد میں قوم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تو اڈے بھی دے دیے گئے تھے کسی مذموم مقاصد کے لیے، اس قسم کا جو ہے روش کو ترک کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو اہمیت دی جائے اور وہاں خارجہ پالیسی کو ڈسکس کی جائے. یہ 3 باتیں تو میں سر دست کہنا چاہتا ہوں، بعد میں اس کے اوپر مزید تفصیلی روشنی ڈالی جا سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. میں سر اب ریکویسٹ کروں گا خان وائس ایڈمرل خان ہشام صاحب سے. سر آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا چیلنجز ہیں نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے؟ آپ ظاہری بات ہے سرو تو کیا ہے اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے نیوی میں سرو کرنا، پھر دین اسٹریٹجک کیپیسٹی میں سرو کرنا، ایز این امبیسڈر آپ نے سرو کیا ہوا ہے. کیا میجر چیلنجز ہیں جو اس پولیٹیکل کلاس کے سامنے ہیں، اور ذرا اس پولیٹیکل کلاس کے بارے میں بتائیں، کیا یہ ہمیں نکال سکتے ہیں ان چیلنجز سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعزاز صاحب نے جو 3 میجر چیلنجز بتائے ہیں وہ بالکل بجا طور پہ پاکستان ان کو فیس کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں آئی تھنک کافی حد تک لوگوں کو معلوم ہے، چاہے وہ اکانومی کا ہو، چاہے وہ فورن پالیسی کا ہو، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، میرے اور پولیٹیکل کا انسٹیبلٹی کا مسئلہ ہو. میرے خیال میں ہمیں اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ رکھنی چاہیے. میرے خیال میں جو نمبر 1 ریکوائرمنٹ جو کہ نئی گورنمنٹ کی ہے، اس کی پوری توجہ ہونی چاہیے گورننس کی طرف. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے جو سٹس آن دا ٹاپ آف ایک اسٹیٹ اسٹرکچر کا. تو ہماری جو اسٹیٹ اسٹرکچر کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور ہے وہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے. میں پرسنل اگزامپل کے طور پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک منسٹری آف میری ٹائم افیئرس ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے جہاں ایک ٹیکنیکل پروگریس اور پروفیشنل انسائٹ ہونا بہت ضروری ہے. پچھلے کئی سالوں سے جتنے بھی سیکرٹریز آئے وہ انفارچونیٹلی ایک تو بہت کم ٹینیور کے لیے آئے اور ان کی بیک گراؤنڈ بالکل میری ٹائم ریلیٹڈ فیلڈ میں نہیں تھی. تو یہ جو سلسلہ ہے، یا بہت ساری آپ نے اسٹیٹ اونڈ
ऑर्गेनाइजेशन देखी जो कई सालों पे विदाउट एमडीज, विदाउट चेयरमैन, विदाउट चीफ एग्जीक्यूटिव चलती रही। तो मेरे अपने ख्याल में कि जो पॉलिटिकल लिटिल बिट ऑफ केओस कह लें या इंस्टेबिलिटी, वो स्टेट टॉलरेट कर देती है अगर जो स्टेट की जो फंक्शंस हैं वो होते रहे, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी हो। तो हमें बहुत अशद ज़रूरत है कि सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक हर चैलेंज के लिए मेरे अपनी नज़र में सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक प्लान की ज़रूरत है। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए कि हमने डेट को कैसे हैंडल करना है, हमने इन्फ्लेशन को कैसे हैंडल करना है, और हमने फॉरेन पॉलिसी के चैलेंज को या सिक्योरिटी को कैसे। तो सबसे पहले तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम जो इम्प्लीमेंटेशन या जो डिलीवरी एंड है गवर्नमेंट का, उसको जो कि बहुत ज़्यादा इरोड हो चुका है, वो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। आई एम ऑप्टिमिस्ट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फंडामेंटल्स जो हैं एज ए स्टेट स्ट्रॉन्ग हैं। इट इज़ ओनली क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस, चाहे वो एक्सेस टू जस्टिस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो, तो कुछ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होगी और कुछ शॉर्ट टर्म एड्रेस के। जैसे इन्फ्लेशन है, उसको आपने इमीडिएटली एड्रेस करना है। इकोनॉमी की रिवाइवल इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बना के, और हमें ताकि हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस को करके, और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पुराने तौर तरीके और पुराने लोगों की बजाय ऐसे लोगों को, जो प्रोफेशनल लोगों को इम्पैक्ट करें, और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम जो भी मसाइल हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के लिहाज से एक काम करते। तो और कंकरेंटली हमें काम करना पड़ेगा। जो वेरियस फील्ड्स उन्होंने हाईलाइट किए, चाहे स्पेशली इकोनॉमी के हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी की हद तक मैं ये समझता हूँ कि हमें जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की ओवरऑल एम्बिट के नीचे हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि हम कोई बॉर्डर पे इनकर्शन, चाहे वो वेस्ट से हो या वो ईस्ट से हो, उसको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। अभी हमें ज़रूरत इस समर की है कि हम जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, और जो कि डायरेक्टली लिंक टू है, इंटरट्वाइंड है विद नंबर ऑफ द होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और गवर्नेंस के साथ इंटरलिंक्ड है, उसको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चाहे वो उसमें सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग चाहिए या सोशो पॉलिटिकल प्रॉन्ग चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि गवादर, जो कि हमारा ज्यूल इन द क्राउन है एज फार एज सीपेक इज कंसर्न, एक बारिश के बाद हमारी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत या उसकी जो बाकी रिस्पांस है वो आपने कितना इनएडिक्वेट है। तो अगर हम चाहते हैं कि सीपैक हमारा एक जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए या मुआशी प्रोग्रेस के लिए एक बहुत अहम है, तो आप देख लें कि जो पोर्ट है, जो कि हम टाउट करना चाह रहे हैं कि जी हम ये शंघाई पोर्ट बन जाए या हांगकांग या सिंगापुर की पोर्ट की तरह बन जाए, तो उस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो चैलेंजेस काफी हैं, लेकिन मेरी नजर में नंबर वन रिक्वायरमेंट है कि वी गेट डाउन टू द बिजनेस, और हमें जो गवर्नेंस है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली जब आप डिलीवरी देखेंगे तो अवाम जो है ऑटोमेटिकली जो है उस तरफ आ जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो भरपूर अंदाज से दे रही है, तो हम इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामजन हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बेसिकली जो स्टेट स्ट्रक्चर है और जो हमारी जो कैपेसिटी टू गवर्न है उसके इश्यूज हैं। बाकी ये भी आपने कहा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बननी चाहिए। डॉक्टर बिलाल जुबैर साहब, आप एकेडमिशियन हैं और यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव डेफिनेटली कि क्या चैलेंजेस हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, क्या पॉलिटिकल क्लास इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है? दास चौर साहब ने भी एक बात की है, एक पर्सपेक्टिव
वाइस एडमिरल साहब ने भी रखा है. हाउ डू यू सी इट सर? बहुत शुक्रिया चीमा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं एम्बेसडर एजाज साहब और एडमिरल साहब, एडमिरल हिशाम साहब की जो बात है उसको आगे लेके चलूँगा. और जो इन्होंने निशानदेही की है पाकिस्तान के मसाइल की, जिसमें सियासी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और उसमें मैं एक जुज़ और ऐड करता चलूँ जो कि मुआशरती मसाइल हैं पाकिस्तान के. वो भी एक तरह से इंटरट्वाइंड हैं पाकिस्तान के, वो हिस्सा हैं पाकिस्तान के मसाइल का. और हर गुजरते हुए दिन के साथ उसमें बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है. अगर हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करें तो पिछले दहाइयों में जो मसाइल का सिलसिला है उसमें एक तवातर है. और जो खलीज है, जो कि सियासी लेवल के ऊपर अगर हम देखें या मुआशी लेवल के अंदर हम जो सियासी गैर इस्तेहकाम देखें, उसके अंदर भी एक तवातर है जो कि पाकिस्तान में देखने को आ रहा है. तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को सबसे जो इमीडिएटली या शॉर्ट टर्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे मुआशी इस्तेहकाम की है, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक जो है वो डिलीवरेबल्स के साथ है. मुआशी इस्तेहकाम आने की वजह से आपके बहुत सारे मसाइल का हल मुमकिन है, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज, क्योंकि अगर मुआशी है हमें, तो लोगों का एतमाद, ना आपके बाहर के ममालिक का जो परसेप्शन है पाकिस्तान की, जो सियासी परसेप्शन है, मुआशी परसेप्शन है, उसके हवाले से एतमाद नहीं है पाकिस्तान पे. पाकिस्तान के इदारों पे एतमाद नहीं है और पाकिस्तान के डिलीवरेबल्स पे एतमाद नहीं है. इसी तरह इंटरनली अगर हम देखें तो समाजी तौर पे भी लोगों का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर और मुआशी सूरत हाल के ऊपर से एतमाद जो है वो उठता जा रहा है, जिसकी मिसाल हमें इस तरह मिलती है कि पिछली 2-3 सालों के अंदर हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर ममालिक के तरफ जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं. और ये वो लोग हैं जिन्हें हम सोशल कैपिटल कहते हैं. अगर आप ईस्ट एशियन मिरेकल देखें या आप जापान का मिरेकल देखें, एशियन टाइगर्स जिनको हम कहते थे, साउथ कोरिया, तो ये वो तमाम ममालिक हैं जिनका सोशल कैपिटल उनके मुल्क में रहा और बाहर के लोगों का उन ममालिक के ऊपर एतमाद हुआ. फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आई. अगर आपके पास एक अच्छी मैन पावर अवेलेबल नहीं होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे मुल्क का एक बुनियादी ज़रूरत है, वो आपके मुल्क की तरफ नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो लोग जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कुछ पैदा करने की तरफ, वो आपका मुल्क छोड़ के तेज़ी से जा रहे हैं. तो मुआशी इस्तेहकाम के अंदर जिस तरह एम्बेसडर साहब ने ये बात की और रियर एडमिरल साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया कि इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो इन्फ्लेशन की रिडक्शन की तरफ होने चाहिए. एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तबका ऐसा है जो पिछले 3 से 4 साल के अंदर गुर्बत की सतह के बहुत करीब आ गया है, और ये किसी भी वक्त गुर्बत की सतह से नीचे जा सकता है. इसके लिए एक फैसला जो है वो लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे लेके जा सकता है. जिस तरह बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफा है, ये महंगाई की सतह को बहुत बुलंदी की तरफ ले जा सकती है. फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकती है. पाकिस्तान का सर्कुलर डेट अगर आप देखें तो वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. इन्फ्लेशन रेट जो है वो हर महीने जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो मेरे ख्याल में इस मखलूत हुकूमत के पास जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो आपके मुआशी इस्तेहकाम की तरफ है. दूसरा जो है वो सियासी इस्तेहकाम है. सियासी इस्तेहकाम, जिस तरह रियर एडमिरल साहब ने ये बात की कि इसका बहुत मजबूत ताल्लुक है बाकी सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक है मुआशी इस्तेहकाम के साथ, मुआशरती इस्तेहकाम के साथ, सिक्योरिटी की सिचुएशन के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है. क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो आप डिलीवरेबल्स, सिक्योरिटी की तरफ भी आप देख सकेंगे. जो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इशू है. और जब हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत हमें ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को कि हम बातचीत की तरफ दोबारा जाएं. हम देखते हैं कि जब भी कोई भी सियासी हुकूमत अपने दूसरा टेन्योर की तरफ जा रही होती है, अपनी आधी मुद्दत पूरी करने की तरफ जा रही होती है, तो एक मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार का उसको सामना करना पड़ता है. और इवेंचुअली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की गैर
جسے ہم کہتے ہیں آرگینک طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک اس کا ٹینیور پورا ہونے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے کو ختم ہونے کی ضرورت ہے, اور جو گورنمنٹ پاور کے اندر آ رہی ہے اس کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرے, ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے جو کہ جن کا ایک مینڈیٹ ان کو عوام کی طرف سے ملا ہے, اگر بے شک وہ اپوزیشن میں بھی ہیں, لیکن ایک سمجھ بوجھ کی, سیاسی سمجھ بوجھ کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے اور ان لوگوں سے صحیح طریقے سے بات کی جائے, تاکہ ملک جو ہے وہ اس انتشار سے نکلے, ایک سماجی انتشار سے نکلے, ایک سیاسی انتشار سے نکلے, اور ہم آگے کی طرف جائیں. اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ اس بات کی ہے کہ جس طرح امبیسڈر صاحب نے بھی یہ بات کی اور ریئر ایڈمرل صاحب نے بھی بات کی, اور میں بالکل اس چیز کو پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے اس کے لیے سماجی جو ہمارا کانٹریکٹ ہے, جسے سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, سوشل معاہدہ, اس کو ہمیں دوبارہ سے ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے پاس ایک لا ہے جس کے ایمبٹ کے اندر ہر ادارے کا عوام کا جو تعلق ہے وہ بہترین طریقے سے بتا دیا گیا ہے, لیکن ہم اکثر اس تعلق سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اپنے ادارے یا اپنی شخصیت جو بھی ہمیں طاقت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی طرف سے ملی ہوتی ہے, ہم اسے تجاوز کر جاتے ہیں. میرے خیال میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم عدلیہ, ہماری سیاسی قیادت اور ہماری عسکری قیادت مل کے بیٹھے اور اس کے اوپر ایک کھل کے بات کریں کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, کیونکہ جب تک اداروں کے درمیان توازن نہیں ہوگا یا ادارے اپنی حد سے تجاوز کرتے رہیں گے, آپ کے ملک کے اندر بے یقینی کی صورتحال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, سیاسی استحکام نہیں آ سکتا اور معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر بلال صاحب, آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے. میں ڈسکشن کو تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں فار نیکسٹ 20-25 منٹس, اور وہ یہ ہے کہ امبیسڈر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی. فار انسٹنس اگر حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے, اداروں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو 100 کے قریب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فیک ہیں. میں جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں. اینڈ دین اگر آپ پبلک میں چلے جائیں تو وہ کہیں گے جی یہ فیک الیکشن ہوئے ہیں, فیک پارلیمنٹ ہے. ان سچ اے سچویشن, کیا جب عوام کے سامنے کریڈیبلٹی نہیں ہے تو کیا حکومت وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے؟ کیا لوگ عوام جب, اور ہماری جو بیس ہے وہ تو ٹیکس کے اوپر ہے نا, کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو ٹیکسیشن ہوگی. تو ہمارا وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھ لیں, یا ہمیں جو ہر روز پیسے زیادہ مانگنے پڑ رہے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم پیسے نہیں کلیکٹ کر پا رہے اور ہماری انفارمل اکانومی زیادہ ہے. ٹرسٹ کیسے ون کیا جا سکتا ہے؟ بلال صاحب نے کہا ہے کہ سوشل کانٹریکٹ ری ڈرا کرنے کی ضرورت ہے اور انسٹیٹیوشنز کو اوور سٹیپ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک ایسی ڈائریکشن میں جا سکیں جس پہ ہر بندے کو اعتبار ہو. کیسے ٹرسٹ ون کریں امبیسڈر صاحب؟ یہ دونوں مہمانوں نے بڑی صحیح باتیں کی ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ڈاکٹر بلال نے بڑا اچھا یہ نقطہ دیا کہ معاشرتی جو امور ہیں یا مسائل ہیں وہ بھی اتنے ہی عام ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک مایوسی سی پھیل رہی ہے, ہمارے نوجوان خصوصاً ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس ملک کی سمت کیا ہے. وہ جو ان میں سے زیادہ اسکلفل ہے اور ان کو باہر کچھ ملتا ہے تو وہ ادھر کی طرف نکل رہے ہیں. تو یہ معاشرتی انتشار جو ہے یہ بھی خطرناک ہے. میں ایڈمرل صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گورننس از ایٹ دی روٹ آف دس ایشو, کیونکہ اگر گورننس ڈلیور کر دے معاملات کو تو پھر باقی تمام چیزوں سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھے نا کہ بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جس میں جمہوریت مغربی جمہوریت نہیں ہے لیکن انہوں نے ترقی کی ہے. تو جمہوریت تو ایک راستہ ہے گورننس کا, یعنی بہت سارے راستے ہیں, جمہوریت بھی ان میں سے ایک ہے. تو جمہوریت منزل نہیں ہے,
एक रास्ता है। तो अगर आप डिलीवर कर देंगे लोगों को तो अच्छी गवर्नेंस तो आप देखेंगे कि वो मामला चल पड़ेंगे। अच्छा, आपने कहा कि फिर ये सारे कैसे इनको इकट्ठा किया जाए, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए कि सारे इदारे अपनी हदूद पे भी रहें और लोगों का कॉन्फिडेंस आए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर लोगों का रियासत पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो वो क्यों टैक्स देंगे। मैं तो बल्कि अपने जिस इलाके में लाहौर में रहता हूँ वहां पे जब वो टैक्स लेते हैं 2 महीने के किराए के बराबर ले लेते हैं, तो मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई आप बताइए ना, आपने इस टैक्स के बदले में हमारे इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे, क्या क्या वो किए, तो वो उसका वो बताते नहीं है, कोई उनके पास जवाब भी नहीं, ना उनकी वेबसाइट पे है। तो मेरा एतमाद शेक हो जाता है कि भाई ये तो फिर एक्सटॉर्शन है, ये टैक्स नहीं है। तो ये लोगों का एतमाद। तो अब ये जो बड़ा सवाल आपने रेज किया और डॉक्टर साहब ने भी रेज किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, एक तजवीज बड़े अरसे से आ रही है, मैं उसमें काफी मेरिट देखता हूँ। वो तजवीज है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जाए। ग्रैंड नेशनल डायलॉग में सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, अपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे इदारे हैं उसमें हमारी जुडिशरी है, अदलिया, आपको पता है अदलिया के भी का भी जो किरदार रहा है पाकिस्तान में, उससे भी पाकिस्तान की आवाम बहुत मुतमईन नहीं है। उनका ख्याल है कि कई बार ऐसा हुआ है कि इंसाफ नहीं मिल सका। और इसी तरह फौज के जो सिविल मामलात में मदाखलत है उस पर भी लोग मुनासिब नहीं उसको समझते, और समझते हैं कि ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, स्पेशली 4 कूज हुए, उसकी वजह से सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। सिविलियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो समझते हैं कि फौज हमारे साथ जो है वो इंटरवीन करती है, वो समझते हैं कि ये गवर्नेंस डिलीवर नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये जो बदएतमादी है इसको दूर करने के लिए एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जा सकता है। परहैप्स पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन बी द फोरम फॉर दैट। वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और उसके अंदर जुडिशरी के भी, पार्लियामेंट के भी कुछ नुमाइंदे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी जो उनकी हायरार्की के हिसाब से है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, या कोई और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आपको कोई लेना चाहिए, आपको एकेडेमिया से भी लेना चाहिए, जो माशरे में आपके बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं उन सबको एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना होगा कि अगर ये कश्ती चलनी है तो हम सब ने अपने अपने हिस्से का पतवार चलाने हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि हम में से कुछ लोग उसमें कश्ती में छेद करने में मसरूफ हों और कुछ उसको चलाने में मसरूफ हों, ये चलेगा नहीं। अच्छा, गवर्नेंस का एक बहुत ही अहम नुक्ता जो था वो है सिस्टम, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हुआ है, जो बरतानिया का जो निज़ाम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हूबहू उसकी कॉपी हमने कर ली और वो आज तक हम चलाई जा रहे हैं। उसके अंदर जो हमने करनी थी बुनियादी तब्दीलियां आज़ादी के बाद, वो हमने नहीं की। मिसाल के तौर पर एक सूबा 3 सारे सूबों से उसकी आबादी मिलाकर भी ज़्यादा है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा नहीं किया। हमने लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियारात नहीं छोड़े। वो जो डेलीगेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। तो जब तक आप लोगों को, मैं अगर रहीम या खान के किसी मोहल्ले में रह रहा हूँ तो मुझे इस बात से क्या कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है या लाहौर में क्या हो रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ है। तो आपने लोकल गवर्नेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी है। अच्छा, आपका सिस्टम ऐसा कि लोकल गवर्नेंस की तरफ जाने नहीं देता है। एमएनएज और एमपीएस चाहते हैं कि सारे डेवलपमेंट फंड्स उनके हाथ में रहें ताकि वो लोगों को अपने वोटर्स के पास जा सके। तो जो तहसील लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उस तक कोई रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते हैं। तो चुनाचे इंसाफ मिलने की तवक्को थी, जहां वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना जी, कि जहां पे लोगों को चाहिए। तो ये हमारे इवन इसकी रिफॉर्म की भी जरूरत है। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग में ये सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है शामिल करना कि क्या ये जो सिस्टम हमें अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या इसमें कोई ऐसी तब्दीलियां आनी चाहिए जिसकी वजह से ये इसको बेहतरी की जा सके। क्योंकि मौजूदा सिस्टम से आप लोग को ना करें,
یہ خود اس کو ریفارم کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اس کے لیے بڑا لمبا انتظار ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کو لیٹ اٹ رن فار سیورل ٹرنز بفور اٹ بگنس ٹو ڈلیور. لیکن اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا پیچھے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ کوئی یعنی آؤٹ آف باکس تھنکنگ کر کے اس قسم کا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ سوچا جائے. بالکل صحیح ہو گیا. اب میں ریکویسٹ کروں گا سر وائس ایڈمرل صاحب سے کہ سر عباس صاحب کہہ رہے ہیں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ, اس سے پہلے ہم نے ٹرم سنی تھی ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن بھی سنا ہے کہ جی وہ جی آپ آئیں سچائی کی طرف آئیں. اب کویشچن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری اینڈ پولیٹیکل کلاس لارجلی جب لوگ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ہونی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے لیٹس فالو دا کانسٹیٹیوشن, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو کویشچن ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کا فار دا نیکسٹ گورنمنٹ, کیونکہ ہم جب چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اسٹیٹ اسٹرکچر کی بات کی, گورننس کی بات کی, انفلیشن کی آپ نے بات کی, ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن جو کور آف دی کور ایک ایشو ہے فار دس گورنمنٹ وہ ان کے اوپر ٹرسٹ ہے. سو عام آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیوں پیسے دوں ان کو, میں کیوں ٹیکس جمع کراؤں گا, تو ہم پھر سارا ٹائم اگر باہر سے پیسے لیتے رہے تو وہ تو ہم لے ہی رہے ہیں آلریڈی اتنے سالوں سے. سو ہاؤ ٹو ون ٹرسٹ اینڈ دین پھر اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں لائٹن کریں سر. آئی تھنک کہ جو پروفیسر صاحب نے بات کی اور امبیسڈر اعزاز نے بات کی, پروفیسر بلال نے بات کی, وہ بالکل بجات ہے, اور آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. میرے اپنے خیال میں جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس اسٹرکچرز ہیں, جو رولز ریگولیشنز ہیں یا آئین ہے, آپ انڈیویجول اوتھ دیکھ لیں, وہ باؤنڈریز بالکل کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہمیں صرف اس باؤنڈریز میں رہ کے اور اپنا کام جو ہے, اور یہ صرف اس میں کیا کہتے ہیں ایک نیت کی بات اور ایک ایکشن کی بات کے بھی سب مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو جو ہماری باؤنڈریز آئین نے ڈیفائن کی ہیں اس کے اندر ہم رہ کے کام کریں گے. اور اگر ہم کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز, کوئی نئی چیز لائے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے امیڈیٹ چیزوں کو ایڈریس کر کے اور پھر اس کو ایوالو ہونے دیں. ہمیں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے گورننس اسٹرکچر میں بھی, اور جیسے انہوں نے پروفیسر صاحب نے کہا معاشرتی, میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو اپروچ ہے وہ سوشو پولیٹیکل اور سوشو اکنامک ہونے چاہیے, سوشل اپروچ چاہیے, تاکہ جو عام پبلک کا ٹرسٹ اور عام پبلک کی لنک ٹو دا اسٹیٹ جو ہے, ان کو ایک اسٹیک ہولڈر جب تک آپ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کی پارٹیسپیشن, چاہے وہ ٹیکس کے مد میں ہو, چاہے وہ کسی اور رولز ریگولیشنز کو obey کرنے کی مد میں ہو, تو ہمیں سوشو پولیٹیکل جو اور جو سوشو اکنامک پرونگ ہے ہمارا ود رسپیکٹ ٹو, چاہے وہ انٹرنل سیکورٹی ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, وہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 75 یا 80 سال ہونے والے ہیں آلموسٹ, تو ہمیں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ, ہمارا اسٹریٹجک کلچر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ملا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو ہے ایک سیکیورٹی میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو دوسرے مسائل ہیں, چاہے وہ اقتصادی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, چاہے وہ اکنامک ہیں, اور وہ ان کے لیے ہمیں ریسورسز, نیشنل ریسورسز جو ہیں وہ اس طرف ڈائیورٹ کرنے چاہیے, تاکہ ہم جو ہے ایک ایسا اصلاحی معاشرہ اور ایک ایسا معاشرہ جو کہ پاکستان سے محبت کرتا ہو اور اس میں اسٹیک ہولڈر محسوس کرتا ہو. ایک یعنی کہ بات کی گئی ہیومن ریسورس کی, برین ڈرین کی بات کی. دیکھیں جو انڈیا کی رائز آف انڈیا اینڈ رائز آف چائنا is largely attributed in a significant way to the non-resident Indian and non-resident Chinese. تو ایک, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی جو پولیٹیکل مسل ہے انڈین ڈائسپورا کا ویسٹ میں,
وہ देखें कहाँ से कहाँ जा पहुंचा है। ये वाला जो प्रोसेस है ब्रेन ड्रेन का, ये हम रिवर्स नहीं कर सकते। मैं इसको एक एज अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। विद द एजिंग पॉपुलेशन इन द वेस्ट and need for skilled manpower in Japan, in Korea, in Australia, in Canada, ये होगी। और हमारे पास तो ज़रूरत इस सब्र की है कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। और हम चूँकि हमारे पास माशाल्लाह अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं है, तो हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं या ऐसा काम करें कि जो ना सिर्फ हमारे डायस्पोरा में इजाफा हो, बल्कि वो लोकल रिक्वायरमेंट को भी पूरी तरह मीट करे और जो स्पेयर लोग हों वहाँ जा सकें। एंड इवेंचुअली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा कि अब 3-4 साल में हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोकल क्रिएट करें कि जो लोग बाहर गए हैं वो यहाँ आके काम कर सके। तो उसके लिए एक मजबूत स्ट्रेटजी की जरूरत है। बाकी रह गई बात क्या कहते हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, और तो ये स्लोली, ये एक स्लो प्रोसेस है। इसको आप 2 साल 3 साल में टाइम बाउंड करके और एक प्लान बना के आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो जिसका पार्ट ऑफ शिप है वो उसी में एक्सेल करे और उसको और वो नेशनल कॉज की तरफ कंट्रीब्यूट करे। हम कोई यानी कि ये जो निज़ाम होता है, जो डिसफंक्शनल निज़ाम है, जो कि जिसमें एक पिलर हैवी है या ओवर बेयरिंग है या दूसरा वीक है, तो ये लॉन्ग टर्म पे नहीं चल सकता। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसमें मुआशरती तौर पे जो लोग हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हो। रह गई बात टैक्स कलेक्शन की, और दूसरी बात उसमें जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है हमारा जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि हम कमाते अगर 10 रुपए हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 80 रुपए। ऑल्दो के हमारी कमाने की कैपेसिटी भी 10 रुपए से बढ़ के टैक्स कलेक्शन जो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो अगर 15% पे आ जाए तो हमारी 80 रुपए हो जाएगी। लेकिन हमें गवर्नमेंट का साइज और गवर्नमेंट के जो एक्सट्रावेगेंट स्टाइल है उसको, इफ नथिंग एल्स, ऑप्टिक्स के लिए हमें उसको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स वहाँ करें जहाँ नेसेसरी हैं और हम स्पेंड थ्रिफ्ट ना हो, जो कि हम गुज़श्ता कई सालों से वो है। तो अगेन फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट हिट द रॉक बॉटम। सो यानी कि अगर हम इफ वी पुट आवर एक्ट टुगेदर तो हमारा रास्ता यानी कि डायरेक्शन एक ही तरफ, वो ऊपर ही की तरफ हो सकती है। तो हमारी इकोनॉमी में इलास्टिसिटी है, हर सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ाने से हम अपनी जीडीपी को आई एम कन्विंस्ड के 5 सालों में डबल से ज्यादा कर सकते हैं फॉर श्योर। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, और फिर आजकल मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए और स्किल बेस्ड चाहिए, वो हमारे पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम इज वेरी इंटेलिजेंट, और इन एरियाज में चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन में हो, वहाँ हम एक्सेल कर सकते हैं और वहाँ यानी कि रिटर्न्स जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं। तो जहाँ हमें बाकी सेक्टर में ज़रूरत है, ये हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करके हम उनको इतना केपेबल बनाएं कि वो एक हमारी इंडस्ट्री के तौर पे जो है वो मुल्क की न सिर्फ खिदमत करें बल्कि मुल्क की प्रोग्रेस में अपना पूरा हिस्सा डालें। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने सही कहा कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट और ये इसको ऊपर देखने की भी ज़रूरत है, और जो ह्यूमन ब्रेन ड्रेन है इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान व्हेन थिंग्स गेट बेटर। तो बहुत सारे लोग हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर। इन दी एंड मैं डॉक्टर साहब आपके पास जाता हूँ और यही सवाल लेके जाता हूँ, ये ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी वाला, और अगेन ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग एंड ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की भी बात करते हैं। आपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी रीविजिट करने की, दैट्स अगेन अनदर सेम थिंग कि हाउ टू विन ओवर द पेरिफेरी जो है, और पेरिफेरी और सेंटर का जो गैप है इसको कैसे कम करें।
बिकॉज टैरिफरीज बिल्कुल परेशान हैं, वो समझते हैं वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाउ दिस स्टेट इज़ बीइंग रन, और उनके ऊपर चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं. सो हाउ टू विन ओवर दिस ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ताकि हमारा जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जैसा तैसा भी है ये एक चले, ताकि पार्लियामेंट भी कंप्लीट हो, और जैसे वाइस एडमिरल साहब कह रहे थे कि एटलीस्ट फॉर द ऑप्टिक्स कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को विन कर सकें. हाउ डू यू सी दिस, हाउ कैसे ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बनाएं सर? शुक्रिया चीमा साहब. अच्छा चीमा साहब, आपने जो बात की है इसके हवाले से 2-3 गुजारिशात हैं मेरी, जो कि मेरे ज़हन में आती हैं. एक तो आपने ये बात की कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, और उस ट्रस्ट ना होने की वजह ये है कि पाकिस्तान का बड़ा तबका ये समझता है कि इलेक्शन जो है वो एक आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शंस नहीं थे. पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासी याददाश्त है, पॉलिटिकल मेमोरी, वो काफ़ी तल्ख है, और अगर हम उसको सामने रख के कोई ऐसा ट्रुथ या रिकन्सिलिएशन की कोशिश करते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो काफ़ी तल्ख चीज़ें जो है वो सामने आती हैं. मेरे ख्याल में इस अमर की ज़रूरत है कि हम आगे जाएं, आगे की तरफ देखें, और इसी हुकूमत को, बेशक ये एक मखलूत हुकूमत है, इसको ऐसे इक़दामात लेने चाहिए जो कि लोगों का ट्रस्ट दोबारा से रीगेन करे. और बिल्कुल जिस एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमें एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, हमारी जो अस्करी क़यादत है, सियासी क़यादत है, इसको खुल के बात करनी चाहिए. ये 1-2 दिन के अंदर, जिस तरह रियर एडमिरल साहब ने कहा कि ये बात नहीं है, 2-3 साल इसमें गालिबन लग जाएंगे और हम फिर इसमें से बाहर आ सकते हैं. एक जिस अमर की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि हम अगर अपने ख़ित्ते के अंदर देखें तो जो रियासत है वो तब्दील हो रही है, हमारे ख़ित्ते की रियासतें तब्दील हो रही हैं. इसको मैं इस तरह भी कहूँगा कि हमारी जो कॉलोनियल जो हमारी रियासत है, जो कॉलोनियल स्टेट है, वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है, डीकन्स्ट्रक्ट हो रही है हमारे ख़ित्ते के अंदर. लेकिन हम और हमारे यहाँ पे जो समाजी तौर पे एक बहाव चल पड़ा है जो कि उस चीज़ से बाहर आना चाहता है, जो कॉलोनियल स्टेट को से आगे निकलना चाहता है, लेकिन गालिबन कुछ जगह पे स्टेट उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, और ये एक तनाव की सूरत हाल पैदा कर रहा है. हमारी, जिसे हम पॉपुलिज्म भी कहते हैं या एक मूवमेंट कहते हैं, वो चाह रही है कि स्टेट जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो. हमने कुछ अरसे में देखा है ऐसे स्लोगन सामने आए हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एक जो एक थोड़ी गुलामाना सोच है, हमें उसमें से बाहर आना पड़ेगा और हमें एक नए तरीके से, नई जिद्दत से हमें सोचना पड़ेगा. अगर जब हम नई जिद्दत की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं जो कि हमारे इलाके के अंदर भी, हमारे ख़ित्ते के अंदर भी स्टेट्स ने आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच ली है. जिस तरह रियर एडमिरल साहब ने बात की कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि किस किस की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं. लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है, वो तब्दील होती हुई, चेंज होती हुई जो सियासी सूरत हाल है या समाजी सूरत हाल है, अगर उससे रब्त नहीं रखता, तो हमें उसके अंदर वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है जो कि लोगों के लिए भी और सियासी सूरत हाल के लिए भी ज़्यादा मुफीद हो सके. ठीक है, तो ऐसी जिस तरह हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की बात करते हैं जो कि इस तरफ ली गई कि सूबों की तरफ जो है वो हकूक जो है वो ज़्यादा किए जा सकें, बेहतर तरीके से सूबों को गवर्न किया जा सके. अगर इस तरह की सियासी का मुजाहरा किया जाता है सूबों के हकूक के हवाले से, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ भी लाई जा सकती हैं जो कि इन तब्दील होती हुई सियासी और समाजी सूरत हाल को बेहतर तरीके से नफ़्ज़ आज़मा होने के लिए उससे हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे. ठीक है, तो अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें जो तब्दीलियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको बेहतर तरीके से उस तरफ गामज़न करना पड़ेगा जहाँ पे वो हमारे मुल्क के लिए मजमूई तौर के ऊपर बेहतरी के मौके पैदा कर सके. तो मेरी जो गुजारिशात हैं वो यही हैं कि हमें समझना चाहिए कि लोगों का बहाव, लोगों की सोच किस तरफ जा रही है, और उस हिसाब से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बातचीत की जाए. और
چاہے وہ گرینڈ ڈائلاگ آپ اس کو کہہ لیں یا کوئی بھی اور طریقہ کہہ لیں، ہمیں اس کی طرف آنے کی اشد ضرورت ہے میرے خیال میں۔ چیمہ صاحب میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں جی وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایڈ سر. وہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، آپ کے پاس ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، سارے ادارے اپنے اپنے اس میں رہ کر کام کریں حدود میں، تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کسی ادارے نے دوسرے ادارے کی رسپیکٹ نہیں کی ہے، کئی بار 4 بار تو کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینک دیا گیا اور ملٹری رول لگا دیا گیا، بہت بار ہائبرڈ ارینجمنٹس کے ساتھ کام چلایا گیا۔ جب ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا فار وٹ ایور ریزن پر نہیں ہو رہا فالو، تو آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہی ڈاکومنٹ جو ہے یہ بعد میں بھی آپ کو ریسکیو کرے گا؟ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی کسی قسم کا نیا ڈائلاگ جس میں اگر ضرورت پڑے تو اس کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن ان اٹس پریزنٹ فارم بے شک کنسنسس ڈاکومنٹ از ناٹ ڈیلیورنگ، تو اس وجہ سے آپ کو باقاعدہ اس میں تبدیلیاں لانے کی اگر ضرورت ہے تو آپ لے کر آئیے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ ریسورسز نیچے جاتے ہیں صوبوں تک، ایک امینڈمنٹ کی 18th امینڈمنٹ، تو صوبوں سے آگے ڈسٹرکٹ تک تو گئے کوئی نہیں ریسورسز، سو چیف منسٹر سٹس آن ٹنز آف منی اور وہ میگا پروجیکٹس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا وہ۔ تو یہ ریئلٹیز ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے خالی اس کانسٹیٹیوشن کو جس کو ہر بندے نے ایون ملٹری رولرز نے اس کو اپنے حساب سے استعمال کیا، یعنی پورے 2 ملٹری رول آئے 10-10 سال کے اسی کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں، تو یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا اور پرابلی آگے بھی یہ نہیں ہوگا۔ 70-75 سال کافی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ کام آگے نہیں چلے گا۔ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرتے ہیں یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کرتے ہیں یا واٹ ایور، اور اس میں یہ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا، آپ کے صوبوں کے سائزز کو بہتر کرنا پڑے گا، یا ساری ڈسٹرکٹس کو گورننس صوبے بنانے پڑیں گے، کچھ بھی کرنا پڑے، یہ اس موجودہ حالت میں یہ کام جو ہے نہیں کر رہا، اور اس لیے میں یہ خیال ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ یا کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ چاہیے ہوگا۔ تھینک یو۔ بالکل وائس ایڈمرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں سے؟ جی بالکل، میں دیکھیں یہاں یہ بات ہوئی الیکشن کی لیجٹمیسی کی، اور یہ ہر الیکشنز کے بعد جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ زیادہ اور پرٹیکولرلی لاسٹ الیکشن پہ تو بہت زیادہ کیو اینڈ کرائے۔ میرا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون اپوزیشن کے پاس یا جو کاؤنٹر نیریٹو جو ہے ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے، یا اگر وہ بھی کوئی پلان بنائیں گے وہ ملا جلا تقریباً ایسا ہی ہوگا جیسے جو کرنٹ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے یا کوئی اور فار دیٹ میٹر آئی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بالکل بات صحیح ہے کہ لوگ ڈس انچانٹیڈ ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، لوگ غصے میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ان کو ایموشنلی یا پولیٹیکلی ایڈریس تو کریں، لیکن ان دا لانگ رن جب تک آپ ریئل ایشوز پہ پروگریس نہیں دکھائیں گے تو آپ پاکستان ایز اے اسٹیٹ ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ود ان دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے ور بٹ آئیلینڈس آف ایکسلنس تو نہیں کہنا چاہیے، آئیلینڈس آف بریلینس۔ سو irrespective of what the government or what political structure was in place, there is room، چاہے وہ آئی ٹی میں ہوا یا پرائیویٹائزیشن میں ہوا یا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں ہوا، تو یہ کام جو اسٹیٹ کے کام ہے اس پہ بھرپور توجہ دے، اور پولیٹیکل جو کیا کہتے ہیں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو کنکرنٹلی
डायलॉग से, कंक्रीटली जो है मुशावरत से, और उनको पहले के, तो जब इंडिविजुअल लोगों को इंसाफ मुहैया होगा, इंडिविजुअल लोगों को इन्फ्लेशन से, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, इंडिविजुअल लोगों को पॉलिटिकल इमेंसिफिकेशन और उनकी इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे वो दूसरा हो, तो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अगर एक नया स्ट्रक्चर भी आएगा और उसको भी फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। सो इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग व्हाट यू से, यानी कि जैसे कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो वाला काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम आपस की चपकलिश और आपस की इंटर एजेंसीज राइवलरीज और इस काम को करेंगे, और अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका अंजाम वही होगा जो कि हम करंट स्टेट में। सो वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला जो है वो करम फरमाए और हमारी लीडरशिप को जो भी है वो एक इस तरफ करे जो कि पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बायस हो। बिल्कुल सर, लीडरशिप जो है वो तमाम एक्ट्स करे जो खुशहाली का बायस हों, और बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई हैं। मैं समझता हूँ बहुत हर पहलू से हमने बात की है, फ्रॉम ऑल द जिसे कहते हैं एंगल्स हमने डिस्कशन किया है। बट साहब कुछ इफ़ यू वांट टू से समथिंग इन द एंड, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिलाल साहब, तो सर मैं यही कहूँगा कि ऑप्टिमिज्म को तो बिल्कुल भी नहीं हमें रद्द करना चाहिए, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और मुल्क की इस्तेकाम के लिए, बका के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाते हुए मैं तो देखता हूँ जी। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही एडवोकेट करता हूँ कि मुल्क में रहें और मुल्क की तरफ देखें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, और यही है मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक होगा, जारी बात है जी। ये ऑब्वियसली उम्मीद तो यही है कि चीज़ें बेहतर होंगी, पहले भी हुई हैं, आइंदा भी होंगी, और ये जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जारी बात है इसको तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी सोच रहे हैं, स्टेक होल्डर्स भी सोच रहे हैं, और हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन लार्जली शायद बैठने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है। अगर हम बैठेंगे तो शायद एक रास्ता निकल आ सकता है, और उस तमाम उसमें स्टेक होल्डर्स की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि 25 करोड़ अवाम भी हमें देख रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके शेर मौके के लिए ना एक शेर यहाँ बड़ा जबरदस्त है सर कि खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा हमारे लिए। दिया जला के रखना, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच वाइस एडमिरल खान हशाम बिन सिद्दीक साहब, एंड डॉक्टर बिलाल जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फॉर जॉइनिंग एट द स्नोबर इंस्टीट्यूट्स, ये जो कन्वर्सेशन चैलेंजेस फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मच।